ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜನಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ ನಿವಾಸ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇನಿದು? ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಗೊಂದಲ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಪೊಲೀಸರ ಏಟು ತಿಂದವರು ನಾವು. ನಿಮಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾದರ? ನಮ್ಮನ್ನೇಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೀರಿ? ದೀಪ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೇ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ. आंदोलन चल रहा था, सफल हुआ, तब तक हमने कुछ नहीं बोला, पर उसके बाद आंदोलन से जुड़े हुए वॉलंटियर से भेदभाव हो रहा है. सबके साथ भेदभाव न किया जाए, क्योंकि ये कोई परिवार का या मित्रों का आंदोलन नहीं है. तो देश में जितने भी लोग हैं उन सबको इन करके एक डिसीजन लिया जाए. मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको स्पोक्स पर्सन बना दूं. ये सब चीजें नहीं होगी. ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನ ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಸಿಜೆಪಿಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಯುವಕರು ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಹೊಡೆತ ತಿಂದವು, ಆದರೆ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಆಕ್ರೋಶದ ಮಾತು. मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको स्पोक्स पर्सन बना दूं. ये सब चीजें नहीं होगी. देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिन्होंने आंदोलन किया, उन सबको पार्टिसिपेट होना. कोई डिसीजन आप उनके टीम से हो? कहां से? हम टीम नहीं है, हम वॉलंटियर ही है. वॉलंटियर उनके साथ? हमारा छोटा भाई है वो. अच्छा, हम उसके खिलाफ नहीं है. आपकी बात हुई उनसे कुछ? हमारी बात कंटिन्यू हम प्रयास कर रहे हैं, पर हमारे आप जंतर मंतर वाले आंदोलन पे थे? ದೀಪ್ಕೆಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ. ಎಸ್, ಇದೇ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜಿರಳೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು. ಸಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ದೀಪ್ಕೆಯ ಪಟಾಳಂ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೀಪ್ಕೆಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರೂ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಏಟು ತಿಂದದ್ದು ನಾವು, ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ನೀವಾ ಅಂತ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जब तक आंदोलन चल रहा था, सफल हुआ, तब तक हमने कुछ नहीं बोला, पर उसके बाद आंदोलन से जुड़े हुए वॉलंटियर से भेदभाव हो रहा है. देश के जो आंदोलन में चेहरे थे उनको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा. ये जो मीटिंग चल रही है इसमें अभिजीत भाई के 2-3 कजिन्स, उनके कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके जो आंदोलन आम आदमी पार्टी में थे उनके फ्रेंड्स, उनकी नॉन जो लड़कियां और जो स्पोक पर्सन बनाए गए वो, तो ऐसे देश की मूवमेंट शुरुआत में ठीक है, आपको किसी पे भरोसा ना हो या अपने अपने जो लोग हैं उनको लिया, पर अब तो इतने सारे वॉलंटियर जो ग्राउंड पे थे, इतने सारे चेहरे जो देश में थे, क्यों आप इनको शामिल नहीं कर रहे? क्यों इसको परिवार का और मित्रों का आंदोलन बनाना चाहते हो? क्यों इसको सेंट्रलाइज करना चाहते हो? अगर आप डेमोक्रेसी में मानते हो तो डेमोक्रेटिक वे से आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, सबको शामिल करने पड़ेंगे, और आप डिसाइड नहीं करोगे. ಈ ಆಕ್ರೋಶ ಸಿಜೆಪಿಯ ಯಾವ ನಾಯಕನಿಗೂ ತಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯವೇ ದೀಪ್ಕೆ ಸಿಜೆಪಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं. सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है. ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा. इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है. पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी. पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब, और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी. तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है. ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜೆನ್ ಝೀಗಳ ಬೆಂಬಲ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಸಿಗಲಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಈಗ ಮೂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿದವರೇ ಇವತ್ತು ನಾಯಕನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ಕೆಯ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಕಳಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಜೆಪಿಯ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಯಕರ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಇಂಥ ಬಿರುಕುಗಳು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಎತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.